काम करबा देवर्षि कहंतु ये सभा को हमको निमंत्रण नहीं ना नहीं 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 ये सभा रे मो मां आसलेनी मो मां मो मां को कौन मैं आशीर्वाद दे पारिबी मो मां मते आशीर्वाद दब न नहीं कि मां रे आशीर्वाद सदा सर्वदा हम मानकर दरकार दुनिया रे मां टा होची बड़ रे पुओ मां को छाड़ी देला दुनिया रे कोन की अछि पारिकुदा गडर डॉक्टर मायाधर मानसिंह कहि छु कोन कहिले मो मां को देखि देला पर पदुटी मोर मने पड़ी जाए कहले मां बोली जे उन आंटी बाबा ई बाछिला सत्ते ममता कोठी मिलिबो सब जगह कोन हमको मिली पारुची नाही दीदी ना ए मार स्नेह ममता ए मार पणता कानी होचे हम पई दरकार नाही रे बुआ हां हां मां मां को सदा सर्वदा ए मां ठाकुरानी प्रभु नारायण जगत कर्ता नारायण जगत नाथ जगन्नाथ सदा सर्वदा घंट घोड़ी रखी थांदु रोग आरोग दूर करंदु शरीर सुस्थ रखी थांदु सर्वे बोल मनानंदे कबा हरि बोल ज्ञानी पंडित मंडली एपड़े स्वर्गपुर रे उर्वशी नृत्य करुछि गला कोण जवर झिरालवा आपा कंदु कटिया धरिया दी दब सभा को आज्ञा भिंगी दले अनेगिरी बापा कंदु कटिया पकाई दे छंदी देव सभा को अच्छा कंदु करले खाथे जे सती नारी ए कंदु को से तोड़िबो कंदुकोटी फिंगी रे छंदी रे वर्षी नारद अच्छा उर्वशी नृत्य करुधिला आज्ञा दे धरी पकाई से कंदुकोटी को हस्त रे वर्षी नारद कहिले कहले हे उर्वशी रा 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 रही जा हां ये कंदुक तू तोली पारिबु नाही तोली पारिबु नहीं कहेंगे तू कहे की ये कंदुक रे कोले खाई जे जानि छी कोन ले खाई छी कोन ये कंदुक रे ले खाई छी जे सती नारी ये कंदुक को तोलिबो देवर्षि नारद आज्ञा मना करि देले उर्वशी को बापा पुनर्बार आज्ञा कहले काहे कि म तोली परिबिनी कोन पे तोली परिबिनी ना जे सती नारी से तोलिबो ये कंदुक उर्वशी आज्ञा चली गले पहुंचले लक्ष्मी लक्ष्मी देता बड़ा कंदुक को तोलिबा को गले देवर्षि नारद कहले मां ये मां तू ए कंदुक को तोली परिबो नाही कोन पई तोली परिबिनी मु तोलिबी मना कर देला गया लक्ष्मी मां को कहले मां तुम्हें मध्य ये कंदुक को तोली परिबो नाही ना 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 कहेंगे ना जे सती नारी सिए ये कंदुक को तोलिबो लक्ष्मी कहले मु कोन सती नारी नुहे ना मां तमे पर टेरी तमे कोन सती नारी हे परिबो तमे हे परिबो नाही तमको तम स्वामी छाड़ी देइथिले तमे चंडल साई रे बुलुथिलो तमे सती नारी हे परिबोनी पुनर्बड़ा शिवन आज्ञा पार्वती देवर्षि नारद कहले मां रही जा मां तमे मधे कंदुक को तोली परिबो नाही मोए कंदुक तोलिबी मते काहे के मना करू छु देवर्षि ए मां तमे सती नारी रहो ए कंदुक को देखो भलो से पढ़ो ये कंदुक रे लिखा अछि जे सती नारी से ये कंदुक को तोलिबो सावित्री कहिले आपण कहिले मु सती नारी नुहे जी सती नारी से ये कंदुक को तोलिबो आपण कहि परिबे मु सती नुहे केमिते असती एठी बापा आज्ञा देवर्षि नारद कहिले कोन कहिले कहले तत संखासुर खाली चोरी करि कि नै नथिला तो सहित तो वेद को मध्य चोरी करि नै थिला
ଜମା ତମେ ବି ସତୀ ନାରୀ ହେଇପାରିବନି ଦେବର୍ଷି ତମେ ଏ କନ୍ଦୁକକୁ ତୋଳି ପାରିବ ନାହିଁ ତୋଳି ପାରିବିନି ନା ମନା କରିଦେଲେ ମାଲୋ ଉର୍ବଶୀ ସତୀ ନାରୀ ନୁହେଁ ନାଇଁ ସେ କନ୍ଦୁକକୁ ତୋଳି ପାରିବ ନାହିଁ ନା ନା ସାବିତ୍ରୀ ସତୀ ନାରୀ ନୁହେଁ ନା। ବାପା ସେ ମଧ୍ୟ ଆଜ୍ଞା କନ୍ଦୁକକୁ ତୋଳି ପାରିବ ନାହିଁ ନାଇଁ, ନାଇଁ, ନାଇଁ। ଲକ୍ଷ୍ମୀ ଠାକୁରାଣୀ ଆଜ୍ଞା ସତୀ ନାରୀ ନୁହେଁ ନାଇଁ। ସେ ମଧ୍ୟ କନ୍ଦୁକକୁ ତୋଳି ପାରିବେ ନାହିଁ ନା। ରହିଲେ କିଏ ସେ ହଁ। ପାର୍ବତୀ ପାର୍ବତୀ ମା ପାର୍ବତୀ ଆସିଲେ କହିଲେ ଏ ମା ରହିଦା ତୁମେ କିନ୍ତୁ କାହିଁକି ମୁଁ କନ୍ଦୁକ ତୋଳିବି ମତେ କାହିଁକି ବାରଣ କରୁଛନ୍ତି ତମେ କନ୍ଦୁକ ତୋଳିବ ହଁ ତମେ ତୋଳିବ ମୁଁ ତୋଳିବି ତମେ ତୋଳି ପାରିବ ନାହିଁ ନିଶ୍ଚୟ ତୋଳିଦେବି ଜମା ତୋଳି ପାରିବ ନାହିଁ ଦେଖିବ ତମେ କଣ ସତୀ ନାରୀ ହଁ ମୁଁ ସତୀ। ତମେ ସତୀ ତମେ ଅସତୀ କାହିଁକି ଦେବର୍ଷି ତମ ସ୍ୱାମୀଙ୍କର ଛାତି ଉପରେ ତୁମେ ପାଦ ରଖିଥିଲ ହଁ ତ ସତ ତମେ କେମିତି କହିପାରୁଛ ତମେ ସତୀ ନାରୀ ବୋଲି ଦେବର୍ଷି ନାରଦ ଆଜ୍ଞା ମନା କରିଦେଲେ ଏ ମା ତାହେଲେ ଏଇଠି ଗୋଟିଏ କଥା ଜାଣିବା ସତୀ ନାରୀ ଆମେ କାହାକୁ କହିବା ସତୀ ନାରୀ ବା ପତିବ୍ରତା ନାରୀ ଆମେ କାହାକୁ ଲୋ ମା କହିବା ଯଦି ଏତେ ବଡ ବଡ ଦେବୀ ମାନେ ସତୀ ନାରୀ ହୋଇପାରିଲେ ନାହିଁ ତାହେଲେ ସଂସାରରେ ବାପା ଆଜ୍ଞା ସତୀ ନାରୀ କାହାକୁ କହିବା ଆମ ଏ ବିମଳା ଭାଉଜଙ୍କୁ କହିବା ସତୀ ନାରୀ ମୋ ନନାର ଭାଉଜ ମାନେ ବିମଳା ଭାଉଜ ଆଉ କଣ ସେ ପୁରା ସତୀ ତ ମାଲ ସତୀ ନାରୀ କାହାକୁ କହିବା କାହାକୁ ଆଜ୍ଞା ନା ଆପଣ ମାନଙ୍କର ବୃହତ ଲକ୍ଷ୍ମୀ ପୁରାଣ ବେଶ। ବଳରାମ ଦାସ ସୁନ୍ଦର ଭାବରେ ପ୍ରମାଣ କଲେ କଣ ଆଜ୍ଞା? କଣ କହିଲେ କଣ କହିଲି କହିଲେ ସ୍ୱାମୀ ସେବା ବିନା ନାହିଁ ନାରୀଙ୍କର ଗତି ଏ ସ୍ୱାମୀ ସେବା କଲେ ଯିବ ଦେବ ଲୋକେ ସ୍ୱାମୀ ସେବା ଧାରି ବୃଥା ବ୍ରତ ଯେ କରାଇ ଜନ୍ମ ଜନ୍ମାନ୍ତରେ ବାଲ୍ୟ ବିଧବା କହିଲେ ମାଲ ଲକ୍ଷ୍ମୀ ପୁରାଣରେ ବଳରାମ ଦାସ କହିଲେ ସ୍ୱାମୀ ସେବା ବିନା ନାହିଁ ନାରୀଙ୍କର ଗତି ଗତି ସ୍ୱାମୀ ସେବା କଲେ ଯିବ ଦେବଲୋକେ ଗତି ସତୀ ନାରୀ ହେବା ପାଇଁ ହେଲେ ମାଲ ସ୍ୱାମୀଙ୍କର ସେବା କରିବ ଆଉ କଣ କଣ? ନା ସ୍ୱାମୀ ସେବା ଛାଡି ଛାଡି ବୃଥା ବ୍ରତ ଯେ କରଇ ଜନ୍ମା ଜନ୍ମାନ୍ତରେ ବାଲ୍ୟ ସ୍ୱାମୀଙ୍କର ସେବା ଛାଡି ଯେଉଁ ନାରୀ ମାଲ ବ୍ରତ କରନ୍ତି ଯାହାକୁ ଆମେ ଅନନ୍ତ ବ୍ରତ ବୋଲି କହିବା ନାଇଁ କି ମାଲ ଏବେ ତ ସରିଲା ଅନନ୍ତ ବ୍ରତ ବେଶ। ଆମେ ଯଦି ସ୍ୱାମୀଙ୍କର ସେବା ନଥିବ ଇଏ ବ୍ରତ କଲେ ମାଲ କିଛି ମୂଲ୍ୟ ରହିବ ନାହିଁ ସ୍ୱାମୀଙ୍କର ସେବା କରିବା ପାଇଁ ପଡିବ ଆପଣ ମାନଙ୍କର ସ୍ୱଭାବ କବି ପ୍ରକୃତି କବି ଗଙ୍ଗାଧର ମେହେର ସୁନ୍ଦର ପଦଟି କଲମ କରିଛି କଣ କହିଲେ କହିଲେ ସ୍ୱାମୀ ଗୁରୁ ସ୍ୱାମୀ ପରମ ବାନ୍ଧବ ସ୍ୱାମୀ ସେବା ନାରୀ ସ୍ୱାମୀ ସେବା ନାରୀ অর্চনারে মতি কেলে স্বামী গুরু স্বামী পরম বান্ধব স্বামী সেবা নারী স্বামী পদে ভক্তি অর্চনারে মতি অর্পিতু করিবু স্বামী হেলে লো মা দেবতা স্বামী হেলে গুরু স্বামী হেলে ঈশ্বর মালো ভুল কହୁଛି କଣ କହିଲ ମା ସ୍ୱାମୀଙ୍କୁ କେବେ ନିନ୍ଦା କରିବା ନାହିଁ ଆଜ୍ଞା ଆଜ୍ଞା କାହିଁକି କାହିଁକି ଆଜ୍ଞା? ନା ସ୍ୱାମୀ ହେଲେ ଇହ କାଳ ପର କାଳର ଦେବତା ଏ ମା, ଦିଦି ଓ। ଆମ ଘର ଆଡେ ଟିକେ ଯିବ କାହିଁକି ମୋ ସ୍ତ୍ରୀ କନୁକୁ ବୁଝେଇ ଦବ ହଁ କହିବ ସ୍ୱାମୀ ହେଲେ ଦେବତା ହଁ। ସ୍ୱାମୀ ହେଲେ ଈଶ୍ୱର
ଶେଷ କରିକି ଘରକୁ ଆଉଛି ତେମେ ଠାକୁ ଠାକୁ କି କବାଟ କଣକୁ ଭିଡି ନେଇଯିବ ସ୍ୱାମୀ କି ବସେଇ ଦବ ଧୂପ କାଠି ମେଞ୍ଚାଟା ନଗେଇକି ତା ନାକ ପୁଡାରେ ଠିକ ମାରିଦେବ ଆଉ ନଡିଆଟା ଦେଖିକି ମୁଣ୍ଡରେ ଠିକ ପିଟି ଦେବ ସ୍ୱାମୀ ହେଲେ ଦେବତା ନା ଆଉ ବୁଝେଇଦବ ଆଜ୍ଞା ତ ଜ୍ଞାନଟା ବହୁତ ରେ ଅଗାଧୁଆ ଜ୍ଞାନ ଆଜ୍ଞା ଆଉ କଣ କହିଲା ଅଗାଧୁଆ ଜ୍ଞାନ ମୋର ଆଉ ତତେ ଟିକେ ଦେଖିଲେ ଗୋଟେ କଥା ଆଶ୍ଚର୍ଯ୍ୟ ଲାଗୁନି କଣ ଆଜ୍ଞା ମୋ ମା ମାନଙ୍କୁ ଟିକେ ଦେଖିଲୁ ହଁ ପ୍ରବଳ ଆଜ୍ଞା ପ୍ରବଳ ଦେଖିବାକୁ ତତେ କହିଲି ଆଉ ହଁ ଦେଖୁଛି ମା ମାନଙ୍କର ମୁଣ୍ଡକୁ ଟିକେ ଦେଖେ ଆଜ୍ଞା ଦେଖୁଛି ଆଜ୍ଞା ପ୍ରକୃତ ସତୀ ନାରୀ ବା ପତିବ୍ରତା ନାରୀ ଏ ମା ମୋ ମା ମାନଙ୍କର ମୁଣ୍ଡରେ ଓଢଣାଟିଏ କେତେ ସୁନ୍ଦର ଦେଖା ଯାଉଛି ଏ ପୁଅ ବାପା ଇଏ ଓଡିଆ ଘରର ପରମ୍ପରା ନାହିଁ ଆଜ୍ଞା କାହିଁକି ଆମ ପୁରୀ ଜିଲ୍ଲାକୁ ଏ ପରମ୍ପରା ନାହିଁ କିନ୍ତୁ ମୁଁ ଆଜି ଦେଖୁଛି ବାଲିପାଟପୁର ଗ୍ରାମରେ ମୋର ସବୁ ମାଙ୍କ ମୁଣ୍ଡରେ ଓଢଣାଟିଏ ଅଛି ଆଉ କୋଉଠି ଦେଖିବା ଗଞ୍ଜାମ ବ୍ରହ୍ମପୁର ଯାଇଥିଲେ ପାଲା ଗାଇବା ପାଇଁ ଷୋଳପାଲା ଦେଖିବା ଆଜ୍ଞା ସମସ୍ତ ମା ମାନଙ୍କ ମୁଣ୍ଡରେ ଓଢଣା କାହା ମୁଣ୍ଡରେ ଆଉ ଓଢଣା ତଳୁକୁଲ ମା ନଥିବ ଏବେ ବି ଓଡିଆ ପରମ୍ପରାକୁ ସେ ବଞ୍ଚାଇ ରଖିଛନ୍ତି ଆପଣ ମାନଙ୍କର ଗାୟକ ଶେଖର ଜଗନ୍ନାଥ ବେହେରା କହିଲେ କଣ କହିଲେ କହିଲେ ଓଡିଆଣୀ ମୁଣ୍ଡେ ଯଦି ଓଡିଆଣୀ ମୁଣ୍ଡେ ଯଦି ଓଢଣାଟି ଥିବ ଓଡିଆଣୀ ମୁଣ୍ଡେ ଯଦି ଓଢଣାଟି ଥିବ ରଜା ପୁଅ ହୋଇଥିଲେ ଆଡ ହୋଇଯିବ ମୋର ଏଇ ମା ମାନଙ୍କ ଭଳି ଯଦି ଓଢଣାଟିଏ ଥିବ ହଜାର ବାପା ଆସିଲା ଆଜ୍ଞା କେହି କିଛି ଆଜ୍ଞା କରିପାରିବେ ନା এটা ডেঞ্জর লাইট এটা ডেঞ্জর লাইট তাকু ଡେଞ୍ଜର ଲାଇଟ୍ ନା ଓଢଣା ହେଲା ଡେଞ୍ଜର ତାହେଲେ ହେ ମୋର ସର୍ଜନ ମଣ୍ଡଳୀ କହିବାର ତାତ୍ପର୍ଯ୍ୟ ଏ କଳି ଯୁଗର ନାରୀ ଆଜ୍ଞା ଆଜିକାଲି କଳି ଯୁଗର ନାରୀ ମାଲା ମୁଣ୍ଡରେ ଓଢଣା ରହୁନି ତାହାକୁ ଆଉ କେହି ମାନୁନାହାନ୍ତି ସ୍ୱାମୀ ପଦେ କହିଲେ 10 ପଦ କହୁଛନ୍ତି ଆଜିକାଲି ଯୁଗରେ ନାରୀ ମାନେ ସେତେବେଳେ ଥିଲା ଆଜ୍ଞା ବିବାହର ହେଉଥିଲା ବର୍ଷେ କଣ 5 ବର୍ଷ ଯାଇ ବୋହୂ ମାନେ ବାହାରୁ ନଥିଲେ ଏବେ କିନ୍ତୁ ସୁନ୍ଦର ଯୁବକକୁ ଦେଖିଲେ ମୋ ମା ମାନେ ଘରୁ ବାହାରି ଆସୁଛନ୍ତି ଗୋଟିଏ ପଦ କଳି ଯୁଗର ନାରୀ କେମିତି ଆଜ୍ଞା ଜାଣିବା ନାରୀ ମାନେ ଦେଖିଲେ ଆଜ୍ଞା ପୁରୁଷ ମାନଙ୍କୁ କଣ କରନ୍ତି କହିଲେ ସୁନ୍ଦର ପୁରୁଷ ଦେଖିଲେ ନାରୀ ସୁନ୍ଦର ପୁରୁଷ ଦେଖିଲେ ନାରୀ ସୁନ୍ଦର ପୁରୁଷ ଦେଖିଲେ ନାରୀ ସୁନ୍ଦର ପୁରୁଷ ଦେଖିଲେ ନାରୀ ଘରୁ ପଳାଇଣ ଯିବେ ବାହାରି ଘରୁ ପଳାଇଣ ଯିବେ ବାହାରି ବାହୁ ଟେକି ଦେଖାଇବେ ଗଗନ ବାହୁ ଟେକି ଦେଖାଇବେ ଗଗନ ହସିବ ଦୁକୁଳ ଦିଶିବ ଜହ୍ନ ହସିବ ଦୁକୁଳ ଦିଶିବ ଜହ୍ନ ନାରୀ ମୁକୁଳା କରିବେ କେଶ ନାରୀ ମୁକୁଳା କରିବେ କେଶ ଏଥକୁ ଆସୁତ କରିବେ କେଶ ଦେଖିଲୁ କହିଲେ ସୁନ୍ଦର ପୁରୁଷ ଦେଖିଲେ ନାରୀ নারী ଘରୁ ପଳାଇଣ ଯିବେ ବାହାରି ବାହୁ ଟେକି ଦେଖାଇବେ ଗଗନ ହସିବ ଦୁକୁଳ ଦିଶିବ ସ୍ତନ ନାରୀ ମୁକୁଳା କରିବେ କେଶ ଏଥକୁ ଅଚ୍ୟୁତ ମାଇ ହଉଛି କଳି ଯୁଗର ନାରୀ ମାନେ নারী মানে আজ্ঞা ସୁନ୍ଦର ପୁରୁଷକୁ ଦେଖିଲେ ଯେଉଁମାନେ ନାରୀ ମାନେ ସେମାନେ ସତୀ ନାରୀ ନୁହନ୍ତି নাই নাই ଯେଉଁମାନେ ସତୀ ନାରୀ ଯେଉଁମାନେ ସତୀ ନାରୀର ଲକ୍ଷଣ ଥିବ ସେଇମାନେ ଏ କଳି ଯୁଗରେ ସୁନ୍ଦର ପୁରୁଷକୁ ଦେଖିଲେ ଘରୁ ବାହାରି ଆସିବେ ତାହେଲେ ସତୀ ନାରୀ କେତେ ପ୍ରକାର ତିନି ପ୍ରକାର ତିନି ପ୍ରକାର ପ୍ରମାଣ ଦିଅ କଣ କଣ ଦେହ ସତୀ ମନ ସତୀ ଦୁଇ ବାକ୍ୟ ସତୀ ତିନି ଦେହ ସତୀ କାହାକୁ କହିବା ବାପା ଯେଉଁ ନାରୀର ଗୋଟି ପୁରୁଷ ବ୍ୟତୀତ ବା ଏକ ବାପା ସ୍ୱାମୀ ଗ୍ରହଣ ଯାହାକୁ କରିଥିବ ଅନ୍ୟ ଯେ ପୁରୁଷକୁ ଚାହେ ତାହେଲେ ସେ ହଉଛି ପ୍ରଥମେ ଯାହାକୁ କୁହାଯାଏ ଦେହ ସତୀ ଏକ ପୁରୁଷ ବିନା ଯିଏ ମାଲ ଶାନ୍ତି ପାଇପାରେ ନାହିଁ ନା 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 ହେଲା ଦେହ ସତୀ ଆଜ୍ଞା ମନ ସତୀ ସେଇଟା କଣ ଯମଦଗ୍ନିଙ୍କର ପତ୍ନୀ ହେଲେ ରେଣୁକା ଆଜ୍ଞା ଯେତେବେଳେ ରେଣୁକା ଯାଇଥିଲେ ନଦୀ କୂଳକୁ ଜଳକର ସିଆଣିବା ପାଇଁ ଭେଟ ହୋଇଥିଲା ଆଜ୍ଞା ଚିତ୍ରସେନଙ୍କ ସହିତ ମନଟାକୁ ଦେଇ ଦେଇଥିଲେ ସେଇଠି
ଚିତ୍ରସେନ ଆଜ୍ଞା। ଇଏ ହେଲେ ମନ ସତୀ ମନ ସତୀ। ବାକ୍ୟ ସତୀ ବାକ୍ୟ ସତୀ ଯେତେବେଳେ ତ୍ରେତୟା ଯୁଗରେ ମର୍ଯ୍ୟାଦାମୟ ପୁରୁଷୋତ୍ତମ ରାମ ଭଗବାନ ବେଶ ରାମ ଲକ୍ଷ୍ମଣ ଠାକୁର ହଁ ପୁରୀ ବିଶ୍ୱାମିତ୍ରଙ୍କ ସହିତ ବାସ୍ ଆଜ୍ଞା ମାଲ ଯାଇଥିଲେ କେଉଁଠିକି ନା ମିଥିଳା କଟକ ଅଭିମୁଖେ ଆଜ୍ଞା 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 ମା ସୀତା ଠାକୁରାଣୀ ହଁ। ସଖୀ ମାନଙ୍କ ସହିତ ବେଶ। ଉପରେ ଥାଇ ହଁ। ଦେଖୁଥିଲେ ମର୍ଯ୍ୟାଦା ପୁରୁଷୋତ୍ତମ ରାମ ଭଗବାନଙ୍କୁ ଚିନ୍ତା କରୁଥିଲେ ମନ ମଧ୍ୟରେ ଏ ପୁରୁଷ ଜଣକ ମୋର ସ୍ୱାମୀ କାଳେ ହୋଇଯାଆନ୍ତେ ତାହେଲେ ହେ ମୋର ମା ମାନ କହିବାର ତାତ୍ପର୍ଯ୍ୟ ବେଶ। କହିବାର ଯଥାର୍ଥ ଏହି ସମୟରେ ଦେବର୍ଷି ନାରଦ କହିଛନ୍ତି ଯିଏ ସତୀ ନାରୀ ବେଶ। ସିଏ ବନ୍ଧୁକକୁ ତୋଳିବ ତୋଳିବ। ସେଦିନ ଆପଣ ମାନଙ୍କର ତ୍ରେତୟା ଯୁଗର କଥା ବସିଛନ୍ତି ବାସର ରାତିରେ ମା ଜନକ ନନ୍ଦିନୀ ସୀତା ପହଞ୍ଚି ଗଲେ କିଏ ସେ ନା ମର୍ଯ୍ୟାଦା ପୁରୁଷୋତ୍ତମ ରାମ ଭଗବାନ ରାମ ଭଗବାନ ବସିଛନ୍ତି ବାସର ରାତିରେ ମା ସୀତା ଠାକୁରାଣୀ ଓଢ଼ଣାଟିଏ ଟାଣି ଏକାକି ମୁହଁକୁ ପୋତିକି ପଲଙ୍କ ଉପରେ ବସିଛନ୍ତି ହେ ହେ ପହଞ୍ଚି ଗଲେ ମର୍ଯ୍ୟାଦା ପୁରୁଷୋତ୍ତମ ରାମ ଭଗବାନ ରାମ ଭଗବାନ ଆଜି ଯେତେବେଳେ ପହଞ୍ଚି ଗଲେ ଉଭୟ ଆଜି କଥୋପକଥନ ହେଉଛନ୍ତି ମା ସୀତା କହୁଛନ୍ତି କହିଲେ ସ୍ୱାମୀ ସ୍ୱାମୀ ଆଜି ଆମେ ହଁ ଏ ବାସର ରାତିରେ ତୁମେ ଆଉ ମୁଁ ଅଛି ଅଛି ହେଲେ ସ୍ୱାମୀ ସ୍ୱାମୀ ଜଳୁଥିବା ଯେ କୁଳର ଦୀପଟିଏ ତୁମେ ମତେ ଆଜି ସତ୍ୟ କରିବ ସତ୍ୟ କରିବାକୁ ପଡିବ ସ୍ୱାମୀ ତୁମେ ସତ୍ୟ କରିବ ତେବେ ସତ୍ୟ କଲେ ମୁଁ କହିବି ମୋ ବ୍ୟତୀତ ହଁ ଅନ୍ୟ କୌଣସି ତୁମେ ନାରୀକୁ କେବେ ହେଲେ ଚାହିଁବ ନାହିଁ ନାଇଁ 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 ମର୍ଯ୍ୟାଦା ପୁରୁଷୋତ୍ତମ ରାମ ଭଗବାନ ସତ୍ୟ କଲେ ହଁ, ହଁ। କହିଲେ ସତ୍ୟ ସାରା ମନୁଷାରା ବାଚ ସାରା ମହିପତେ ଧରିତରେ ତେନ ସୁକୃତ ହାରି ରହେ ସତ୍ୟ କରିଛନ୍ତି ମର୍ଯ୍ୟାଦା ପୁରୁଷୋତ୍ତମ ରାମ ଭଗବାନ ବାସ୍ କହିଲେ ସୀତେ ହଁ, ସ୍ୱାମୀ। ମୁଁ ଆଜି ସତ୍ୟ କରୁଛି ଏ ବାସର ରାତିରେ ଇଏ କୁଳ ଦୀପକୁ ମୁଁ ଆଜି ଛୁଇଁ ସତ୍ୟ କରୁଛି ଏ ଜନ୍ମରେ ତୁମ ବ୍ୟତୀତ କୌଣସି ନାରୀକୁ କେବେ ହେଲେ ଚାହିଁବି ନାହିଁ ମର୍ଯ୍ୟାଦା ପୁରୁଷୋତ୍ତମ ରାମ ଭଗବାନ ବାପା ମନା କରିଦେଲେ ହଁ 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 କହିଲେ ଏ ଜନ୍ମରେ ହଁ ଏ ମା ହଁ କହିଲେ ଏ ଜନ୍ମରେ ବେଶ ତୁମ ବ୍ୟତୀତ ହଁ ମୁଁ କୌଣସି ନାରୀକୁ ଚାହିଁବି ନାହିଁ ନାଇଁ 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 କିନ୍ତୁ ହଁ ସତ୍ୟ କଲେ କିଏ ସେ ରାମଚନ୍ଦ୍ର। ମା ଜନକ ନନ୍ଦିନୀ ସୀତା ସୀତା। ସେ କଣ କହିଲେ କଣ କହିଲେ? କହିଲେ ସ୍ୱାମୀ ହଁ ତୁମେ କହିଲ ବାସ୍ ଏ ଜନ୍ମରେ ତମେ ମୋ ବ୍ୟତୀତ କୌଣସି ନାରୀକୁ ଚାହିଁବ ନାହିଁ କିନ୍ତୁ ମୁଁ ଆଜି ତୁମ ନିକଟରେ ସତ୍ୟ କରୁଛି ରାତ୍ରିବାର ନା କଣ ତ ନା ଜାଣିନୁ ହଉ ପ୍ରଭୁ ସତ୍ୟନାରାୟଣ ସୀମା ଜଗତ ଜନ୍ମା ନାରାୟଣ ପ୍ରଭୁ ସତ୍ୟ ମଙ୍ଗଳ କରନ୍ତୁ ଚଲାପଥ କୁସୁମ କରନ୍ତୁ ବିଦ୍ୟାବୁଦ୍ଧି ପରିପୂର୍ଣ୍ଣ କରନ୍ତୁ ଶରୀର ରଖନ୍ତୁ ସର୍ବେ ବୋଲ ମନ ନନ୍ଦେ କବାର ତ୍ରିବାର କରୁଛି ସତ୍ୟ ସଂକେତ କି ଜଳ ସତ୍ୟ କରିଦେଇଛନ୍ତି କିଏ ସେ ନା ମା ଜନକ ନନ୍ଦିନୀ ସୀତା ସତ୍ୟ କଲେ କହିଲେ ସତ୍ୟ ସତ୍ୟ ତ୍ରିବାର ସତ୍ୟ କରି କହୁଛି ସ୍ୱାମୀ ମୁଁ ଆଜି ନୁହେଁ ଏ ଜନ୍ମରେ ନୁହେଁ ସବୁ ଜନ୍ମରେ ତୁମକୁ ମୋର ସ୍ୱାମୀ ରୂପରେ ମୁଁ ପାଇବାକୁ ଚାହୁଁଛି ମା କହିଲେ କହିଲେ ସ୍ୱାମୀ ତୁମେ ସତ୍ୟ କଲ ହ୍ୟାଲୋ ମୋର ଶାନ୍ତ ପଲ୍ଲୀର ସୁଶାନ୍ତ ଜନତା ଆଜି ପ୍ରାଞ୍ଜଳ ସାହିତ୍ୟରେ ପରିବେଷଣ କରୁଥିବା ପାଲା ଗାୟକ ମହୋଦୟଙ୍କୁ ନିରଞ୍ଜନ ବେହେରା ବାଲୁଗାଁରେ ଥାଇ ଆମେ ତାଙ୍କୁ ହ୍ୱାଟ୍ସଆପ୍ରେ ଦେଖାଉଥିଲୁ ସେ 21 ଟଙ୍କା ପ୍ରଦାନ କରିଛନ୍ତି
ସମ୍ମାନୀୟ ମୋର ଭାଇ ମୋର ପାଳିଆ ଭାଇ ଆସନ୍ତୁ। ବୟସ ପାର୍ଥକ୍ୟ ହେଲେ ବି କଳା କାହାକୁ ପାର୍ଥକ୍ୟ କରିପାରେନି। ଯାହା ହଉ ଧନ୍ୟବାଦ ଭାଇ, ଆପଣଙ୍କର କଳା ପରିବେଷଣକୁ ଶାନ୍ତ ହୋଇ ଆପଣ ମାନଙ୍କର ଜଣେ ପ୍ରିୟଜନ ନାମ ଘୋଷିତ କରନ୍ତୁ। ସେ ବି 20 ଟଙ୍କା ଦେଇଛନ୍ତି। ଯାହା ହଉ, ଜୟ ଜଗନ୍ନାଥ। ତାର ଆଳୁ ପାସ୍ ହେଇଗଲା। ନୀଳାଚଳ ନିବାସ ନିତ୍ୟ ପରମାତ୍ମା ନିବଳ ଭଦ୍ର ସୁଭଦ୍ର ଜଗନ୍ନାଥ ଧର୍ମ ପୁରସ୍କୃତ ଦାତାଙ୍କର ପ୍ରଭୁ ଶ୍ରୀ ଜଗତ କର୍ତ୍ତା ନାରାୟଣ ଜଗତର ନାଥ ଜଗନ୍ନାଥ ସଦା ସର୍ବଦା କଲ୍ୟାଣ କରନ୍ତୁ, ପରିବାର ସୁଖମୟ କରନ୍ତୁ, ରୋଗାରୋଗ ଦୂର ହଉ, ସର୍ବେ ବୋଲ ମନାନନ୍ଦ ଏକବାର। ବିଶେଷ ଘୋଷଣା ଓକିଲ ବେହେରା ମଝି ସାହି ଗାୟିକାଙ୍କ ଚର୍ଚ୍ଚାରେ ମୂର୍ଦ୍ଧ ହୋଇ 21ଟି ଭାରତ ମୁଦ୍ରା ପ୍ରଦାନ କରିଛନ୍ତି। ଗାୟିକା ମହାଶୟଙ୍କୁ ଅନୁରୋଧ କରିଛନ୍ତି ତାଙ୍କ ନାଁରେ ଏକ ହରିବୋଲ ଦେବେ। ଆଶା କରୁଛୁ ଗାୟିକା ମହାଶୟ ଗ୍ରହଣ କରିବେ। ଜୟ ଜଗନ୍ନାଥ। ଜୟ ଜଗନ୍ନାଥ। ଗଲେ ବନ ଯୋ ଖରବତୀ ରାମ ସକୃପ କୃପ ହରିଣ 10 ଅବତାର ପୂର୍ବନ୍ତୁ ତେ ମଙ୍ଗଳ। ପ୍ରଭୁଙ୍କର ସେ 10 ଅବତାର ସେ ଓକିଲ ବାବୁଙ୍କର ସେ ପ୍ରଭୁ ଜଗତ କର୍ତ୍ତା ନାରାୟଣ ଜଗତର ନାଥ ଜଗନ୍ନାଥ ସଦା ସର୍ବଦା ମଙ୍ଗଳ କରନ୍ତୁ, ରୋଗାରୋଗ ଦୂର କରନ୍ତୁ, ଶରୀର ସୁସ୍ଥ ରଖିଥାନ୍ତୁ, ସର୍ବେ ବୋଲ ମନାନନ୍ଦେ କବା। ଲକ୍ଷ୍ୟ କରିବେ ହେ ମୋର ସର୍ଜ